कदी चिंता ना सिक्योरिटी पक्षों पंजाब दे जवान पंजाब दे किसान जिन्होंने 65 की जंग दे विच आई एम सॉरी टू से कि इन्होंने इन्नी अकल दी उन्होंने तो हिफाजत की देश की सुरक्षा के राखे कौन ने किसान ने जवान ने तो वो इन्होंने उस पासे लाना चाहते हैं और साढ़े अपने ही नेता विच इहो जिहे ने बड़ी सोहनी शुरुआत तुसीं इस गल कीती सी जिहड़े साडे सियासतदान ने इन्होंने समझना जवान जिहड़े पिंडां वाले वोटां जो मर्जी लै लो मगर इन्होंने समझना बड़ा मुश्किल है तो चैनल तुहाडे वर्गे समझा सकते हैं तो इस वास्ते वो जिहड़ा कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर च इत्थे ही उन्होंने पता है पाकिस्तान नूं साडा जंग नहीं जित सकदा ना लड़ सके उन्हें कहा सी तिब्बत एक आह हथेली है सज्जे हत्थ दी हथेली जिहदे विच आ 5 ਉਂਗਲਾਂ ने सिक्किम नेपाल भूटान अरुणाचल प्रदेश ठीक है भूटान ये 5 जिहड़े ने ना ये हथियाउणा है कि चीन का मकसद इहो ही है वड्डा कि असी घेराबंदी करनी है घेराबंदी किदां करनी है कि देखो हुण इस वेले नेपाल के अंदर भी वो अपने पिंड नहीं कुछ घर कुछ ना कुछ होते हैं इनक्रोचमेंट की अंदर आया नेपाल वाले मन गए ने 12 होती यूपी के उत्तराखंड के 12 होती इलाके घूम के फिर गया लद्दाख वाले साथ जो कोई अभी तक कायम है देपसंग जोड़ा इलाका है 972 किलोमीटर वाला जो प्लेट उत्थे क्यों नहीं वो समझौता करने तैयार क्यों नहीं पिछे हटन तैयार और लेकिन साडा ज़्यादा इलाका 3/3 साडा है 3/4 साडा है बाकी उत्थे 18 किलोमीटर चो साड़ी पेट्रोल नहीं आउंदा देंदा क्यों बस यो ही उहदा उद्देश्य है कि इन्हूं उलझा के रखो भारत नूं पाकिस्तान नाल ठूं ठा हुंदी रहे ये करते ना इन्होंने वोटां मिलदियां रहनियां ये खुश है दोवें चीज़ां हो गई ना ये खुश हो गए पाकिस्तान जी आ कर रहा पाकिस्तान तो इन्होंने हमला है साडे मुख्यमंत्री साडे पुराने मुख्यमंत्री नूं हमला हो गया साडे लीडर 56 छाती हो जा 60 होए मतलब इन्हां च दम ये भी होना चाहिए कि अपने जवानों वाल उन्हां दे परिवारां वाल ध्यान देन जवान तो शहादत दे रहे ने शहादतां दे रहे उन्हां दे परिवारां दा हाल पुछो उन्हां दे की बीत रही है उन्हां दे जिहड़े कि हाले 10 दिन पहलों शादी हुई तो उत्थे आ गए ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਉਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਉਸ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ कि इत्थे चीनी आ रहे ने आउंदे ने वो एक पुल बनाया 4-5 साल पहलों की गल है उत्थे पुल बनाया उन्होंने वो तुहाडा अपना MP कहंदा पिया ओहदी ते गल सुन लो ओहदी गल नहीं सुनी हुण मैं गल करना चाहुंदा गलवान घाटी वही गल करदे आ हुण 15 जून नूं जो उत्थे खून खराबा होया देखो साडे कोल हथियार उदों आर्डर सन कि हथियार नहीं लेके जाणगे मगर चीनियां दे भी हथियार खो के हथियार की सी डंडा करो जो सड़िए लगे ਉਹੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ना कोई साड़ी इन्होंने पोस्ट कैप्चर की इसे करके हुण आ पौड़ा पिया जिहड़ा पेंटागन की जिहड़ी रिपोर्ट आई वो कहंदे ने फिर चंगा ये तो आपे मन्नी जांदे ने कि साडा इलाका ही नहीं साडे जवान फिर शहीद कित्थे होए जे साडा इलाका नहीं वो आए सन धकेलिया उन्हां नूं उत्थे दुनिया दा सब तो वड्डा बन शी जिनपिंग ने एक प्रवानगी दे चुके अपने 14वीं 5 साला योजना दे विच वो पानी चक के इन्होंने उपर मारना और वह असर कि अपने वास्ते चाहिए होना मगर साडा बंद बन गया साडा मुसीबत साडे वास्ते है ये बोलते क्यों नहीं क्योंकि असम च पानी सारा पानी तो अगली जंग होनी है जो हुई तो पानी तो साडा गया बांग्लादेश ही प्रभावित होएगा और वो लद्दाख का 1954 ਜਿਹੜੇ नक्शे छपे सी ना चीन के अंदर भूगोलिक ਜਿਹੜੇ किताबां सन वो च उन्होंने अपना हिस्सा दिखाया चीन ने
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 4 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਚੀਨ ਬੇਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਨ ਸ਼ਕਸਮ ਘਾਟੀ, ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਨ 63 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ? ਚੀਨ ਨੇ 1948 ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਬਜਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਸਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚੀਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1914 ਦੀ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ, ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋਰਜ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋਰਜ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਜੇ 100 ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, 1914 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 1914 ਚੀਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ। ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਨ 1914 ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਰੈਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 47 'ਚ, ਚੀਨ ਨੇ 1948 ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸका ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਾਟ ਏ ਬਲੇਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ ਗਰੋਜ਼। ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਾਹ ਨਾ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜੀ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਨ ਲਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1959 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਬੇਸ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 38,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਟ ਏ ਬਲੇਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ ਗਰੋਜ਼ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 48-47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਬੁਚਰ, ਜਨਰਲ ਬੁਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਬੁਚਰ 48 'ਚ ਉਹ ਸੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ 61-62, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 71 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚੀਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀ, ਕੁਛ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਰ ਆਰਟਿਲਰੀ, ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 4 ਕੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਤਾ ਰਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸਾਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਆਗੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ GSU ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ GSU ਅਫਸਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਸੈਸ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਚਾਈਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋਈ ਚੀਨ ਦੀ। 5120 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ POK ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਸ਼ਕਸਮ ਘਾਟੀ, ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਨ 63 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਤਾ ਹੈ ਤੂਤੀ ਕੀ ਨਗਾਰ ਖਾਨੇ। ਹਮ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MP ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MP ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸका ਤਰੀਕਾ, ਗੌਜ ਐਸੇ। ਉਸ MP ਨੇ, BJP ਦੇ MP ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਕ MP ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ MP ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ MP ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਗਰੋ ਜੋ ਸੜੀਏ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ? ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਕਾਲਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਪੌੜਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਘੇਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਰਡਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤਿੱਬਤ ਮੌਸੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਹਥੇਲੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਮ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪਲੇਟੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੰਗਯੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਰਲੁੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਨ ਇਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ 14ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ 2014 ਦੀ ਕਰੀਏ। 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕਈ BJP ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਚੀਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਵੇਲੇ PM ਸਾਹਿਬ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਚੀਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖੋਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਿੱਬਤ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ POK ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਤੌਰ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ, ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਛੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਚੀਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਦਾਖ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 5 ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਦਾਖ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ UT ਬਣ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਦਾਖ ਦਾ 1954 ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਛਪੇ ਸੀ ਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਚੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਉਸ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ, ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। BJP ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ BJP ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ BJP ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ 20, 25, 40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਲੀਡ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 4 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ UP ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ
ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਘਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। 12 ਹੋਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। लद्दाख वाले साथ जो कोई अभी तक कायम है। देपसंग ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ 972 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤਿਆਰ? ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ 3/3 ਸਾਡਾ ਹੈ, 3/4 ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਯਾਰੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕੀ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਫੌਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20-25 ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰॉ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ MP ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਅੱਗੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਂਗਾਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਲੈ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਂਗਾਂਗ ਸੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ? ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫੋਟੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ CIA ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਦੇ। 13 ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਦਾਖ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁਮਾਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਊਠ ਵੀ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ 2013 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਡੋਕਲਾਮ ਹੋਇਆ 2017 'ਚ, 2014 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਸਮਝਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣ 'ਚ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 30-35 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਵੱਧੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 56 ਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਹੋਏ ਜਾਂ 60 ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਧਰਮਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਬ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਵਕਤ ਪੜਾ, ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਦੇਤੀਆਂ। ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਮੇਜਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾ ਕੇ ਸਜੋਸਾ ਸਾਈਡ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 91 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌੜ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਭੁੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। तो जब वक्त पड़ा, वक्त जब मुसीबत आई तो खून मैंने दिया, हमने दिया। जब वक्त पड़ा तो खून मैंने दिया, जब बहार आई तो कहने लगे तेरा काम नहीं। जो ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ।